ஹலோ guys, வெல்கம் டு தம்பஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலையாள மூவி தான் பார்க்க போகிறோம். போல் போட்டிருந்தோம். அதில் வந்து எல்லாமே நல்ல மூவிஸு. ஸோ அதில் ஒன்று ஒன்று வந்து கவர் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டு போன அந்த இன்னொரு மூவியை பார்க்கலான்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம். அது ஒன்னே கேட்பீங்க, இன்னொரு மூவி அதை ஏன் பார்க்கல அப்படின்னு டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ். டெக்னிக்கல் உலகத்திலே இல்லையா அந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு படம் பார்த்தோம், வேற லெவலு, எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வேற லெவல் வச்சு படம். இல்லை, டு பி ஃப்ராங்க் என்னன்னா வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட்ல போடுறாங்க யூ ஷுட் ஹவ் நோ மலையாளம் ஃப்ரம் நவ் அப்படின்ற மாதிரி, ஆஸ் ஆஃப் நவ். ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க, இப்போதைக்கு உங்களுக்கு மலையாளம் புரியுது தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் ஆனால் சர்க்குன்னு போகிற அளவுக்கு புரியல. திடீர்னு பரபரன்றாங்க, ஒன்றும் புரியுது. அது வந்து சப்டைட்டில் இருக்கும்போது புரிய மாட்டேங்குது. அது வந்து டைம் ஆகும். அந்த டைம் வரும்போது இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்க மூவி எடுத்துகிட்டு வரோம். ஆமாம், 4 மூவியில் விட்டு போன அந்த மூவி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அதை வந்து நான் தப்பாக சொல்லியிருப்பேன் அந்த போன இன்ட்ரோவில். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலையண மந்திரம். தலையணை தான் சொல்லிடுறேன், பில்லோ டாக். ஓகே, மந்திரம் ஓதுறதுதான் தெரியல, மேஜிக் வேர்ட்ஸ் அதான் மந்திரம். ஓகே. ஸோ இந்த படத்துல டேரக்டர் எல்லாமே வேற லெவல். ஸோ இந்த படத்துல டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சத்யன் நந்திகாட். ஐயோ, இது ரெண்டே போதுமே. ரிட்டர்ன் பை ஸ்ரீனிவாசன். ஸோ இந்த படத்துல கேஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டிங்கும் வேற லெவல். ஸ்ரீனிவாசன், ஜெயராம், உர்வசி, பார்வதி, கேபிஏசி, லலிதா. இந்த படம் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் பில்லோ டாக். ஸோ இது வந்து மலையாளம் காமெடி ட்ராமா. நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஸ்ரீனிவாசன் அவரோட மூவி வந்து 100 out of 100 வந்து நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகும். அது ஒரு சத்ய நந்திகார் வேறு இருக்காரு. ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி தான். நம்ம வீட்டுக்கு போனால் எவ்வளோ ஜாலியாகுமோ அந்த மாதிரி இந்த காம்போ பார்க்கும்போது நம்ம ஜாலியாகிடும். ஸோ ஓகே கைஸ், இதை பார்த்துட்டு கேஸ்டிங் எல்லாமே. ஸோ நம்ம தலையண மந்திரம் நல்லா இருக்கு. எல்லாருமே ஸ்டார்டிங்ல காமிச்சிட்டாங்க. எம்பி ஸ்ரீகுமாரா? இந்த படத்துல லவ் பண்ணாங்களோ? ஏதோ ஒரு படத்துல லவ் பண்ணி தான் மேரேஜ் பண்ணுவாங்க. அது பார்த்து யாருக்கு அது டீ ஊத்தது யாருன்னு பார்த்தியா? ஒமுக்கோயா அவரு ஒரு படத்துல இருப்பார்ல, அவருக்கு அவங்க ஜோடியா? சீக்குவலாடா தெரியலையே, அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இல்ல அந்த படத்தோட சீக்குவலா இருக்குமோ? ஆனா ஊர்வசில இல்லையடா. இல்லடா, மேபி இவங்க கல்யாணம் ஆனாச்சால அவங்கள அதுல ஆவல. இல்ல துருவத்தோட ஆல்டர்னேட்டிவ். துருவம் இல்லடா, சந்தேஷம். துருவத்துல லவ் பண்ணுவார்ல, அதோட ஆல்டர்னேட்டிவ் டைம்ல தான் இது. இல்லடா அந்த மாதிரி எதுவும் போடலையடா, நானும் அந்த இதுல பார்த்தனேடா. இல்ல திலகன் இறந்துட்டாரு, அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த நினைச்சிருந்தாரு. 2 பேருமே இருக்கிறாங்களே, கேபிஎஸ்சி இருந்தாங்கல்ல அவங்கள. அதனால அக்கா இல்ல இல்ல ஊர்வசி கோபிநாத் ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குதா, வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. சரியான இன்டர்வியூ. தலையண மந்திரம் அது நான் அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஒரு பாட்டும் வச்சுட்டு அது இப்படிலாம் இருக்காங்க, செட் பண்ணிட்டாங்க. செட் பண்ணிட்டாரு அவரு. ரைட், எதை விட ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் பாரு, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 1 ஹவருக்கு பாட்டு இருக்காரு. இல்ல 5 ஷாட்ல 5 கேரக்டர் பாட்டு காட்டாங்க. ஜெரா வந்து சாக்லேட் பாய் போடுது அந்த டைம். ஒரு ஃபேமிலி மூவி, ஃபேமிலி எல்லாரும் நம்மளுக்கு செட் ஆகிற மூவி இதுதான். அதுல டைரக்டர் இருக்காரு. இவ்வளோ நடி பிரச்சனைகளை வந்து பண்ண மாட்டாங்க. ദിവ്യേ മോള് വാ, അച്ഛൻ കുളിപ്പിക്കാം. അമ്മയ്ക്ക് ജോലിയുണ്ട്, ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചേരാം. ഇവിടെ വരാനാ പറഞ്ഞു. ഞാൻ മോളെ കുളിപ്പിക്കാൻ, അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല. ഞങ്ങളും വേറൊന്നുമില്ല, പൊട്ട്
മോളെ മിസ്റ്റർ ജന്തു മോൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഓടി വന്നത്? ഈ വീട്ടിൽ വേറെ എത്ര മുറികളുണ്ട്? വേണ്ട, മോളെ ഒന്ന് അമ്മയോട് കുളിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ. ചെല്ല്. അയ്യേ സുഖമായിട്ട് എന്താ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ തൊട്ടോളാം. വേണ്ട വേണ്ട, ഇനി ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചു. அவ்வளோ கஷ்டமான இது வாட்ட മോളെ ശൈൽ ചോറിലിത്തിരി തൈര് ഒഴിക്കട്ടെ ചോദിക്കാൻ വന്നതാ. തൈര് വേണ്ടമ്മേ. അല്ല, പൊട്ട് തൊടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള. ഞാൻ തൊട്ടോളാം. വേണ്ട, ഞാൻ തൊട്ടോളാം. വേറെ ആരും വീട്ടില മോളെ തൈര് ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ. നീ ചമ്മന്തി അരച്ചോടി. ഇല്ല, പിന്നെ എന്തോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പോയി ആ തേങ്ങ ഒന്ന് തിരികെ. സാപ്പാട് റെഡിപ്പാ. ആ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളായിരുന്നല്ലോ. ആ, പിന്നെ ഞാനിതിനെ ഇവിടെ മുഴുവനും കഴിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു പേരിന് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളൂ എനിക്ക്. ആ, അതൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ. ഈ സാരി ശൈലജയ്ക്ക് നല്ല ചേർച്ച. ഓ, ഇത് എത്ര പവനുണ്ട് ശൈലജ? ഒരു 3 പവൻ കാണും. നന്നായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് പിന്നെ ആഭരണങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും വലിയ പിടിയില്ല. താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ടാ. ഈ സ്വർണ്ണമാലകൾ കഴുത്തിൽ ഞാത്തിട്ട് നടക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. സുഖേട്ടന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇടുന്നത് തന്നെ. എന്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ പെട്ടിയിൽ വെച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുക. എനിക്കും ആഭരണങ്ങളിൽ വലിയ കമ്പൊന്നുമില്ല. വരട്ടെ ചേച്ചി. ஒரு படத்துல ஃபுல் கேரக்டர் இது பண்ணிருப்பாங்க தெரியுமா? பணக்கார ஆசை பொண்ணு ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்னொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க. വന്നിട്ട് പോയാവോ? ആരാ പറഞ്ഞു എന്നെ കാത്തു നിൽക്കാൻ? ഓഹോ, അങ്ങനെയായോ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ബാങ്കിൽ പോകുന്നതാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഒന്ന് ബസ് കയറ്റിവിടാന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താ തെറ്റായി പോയോ? കത്ത് നേരിട്ട് തരാൻ ഭയന്നിട്ട് കോളേജ് ക്യാന്റീന്റെ മുമ്പിലുള്ള ചവക്കുമരത്തിന് താഴെ കത്ത് ചുരുട്ടിയിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് എടുക്കൂന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ മേലാകെ വിറക്കിയായിരുന്നില്ലേ മോളെ? അല്ല, നിന്റെ ചേച്ചി അയ്യടാ പുറകാടുന്നു പോലും. உனக்கு ஊட்டி ஒரு பொண்டாட்டியா? വേണ്ട, കട തുറക്കാൻ ஜெயராம் பேசுனா അത് നീ പറഞ്ഞാ ഞാൻ നിക്കാം. വേണ്ട, രാത്രി നേരത്തെ വന്നാ മതി. ബസ്സിൽ കയറി അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുകയോ ചിരിക്കുകയോ ചെയ്താ சீரியஸா இருக்கிறது நல்லது. ആ പ്രകാശ് ഏജൻസിക്കാർ വന്നോ? വരികയും ചെയ്തു പോവുകയും ചെയ്തു. ഇത്ര നേരത്തെയോ? വേറെ കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നേ. ആ പരിമള സോപ്പുകാർ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ. ആ സോപ്പിന് വേണ്ട, അത് വിറ്റാ നാട്ടുകാർ കൈ. மளிகை கடை. മോർണിംഗ്. ഇയാൾ എവിടെ പോയി കിടക്കുമായിരുന്നു? ഒരു ലീവ് ലെറ്റർ തന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്വം തീർന്നു എന്നുള്ള മനോഭാവമാണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, അനുജന്റെ കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വർക്ക് സ്പോട്ട് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കല്യാണം മുടങ്ങി പോകും. ആ സാമുവൽ ടവേഴ്സിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷന് ട്രെഞ്ച് എടുത്ത് ചെന്ന് നോക്ക്. എടോ, ആ കുഞ്ഞനന്ത മേസ്ത്രി എവിടെ? ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു സർ. ഇവന്റെ ഒക്കെ തലേ കളിമണ്ണാണ്. ഒരു ദിവസം ഞാനൊന്ന് മാറിയപ്പോഴേക്ക് ഇതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിലേ ഇവനൊക്കെ മേസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എന്തിന്? യൂതറാ? മനുഷ്യനോ കഴുതിയോ? കഴുത 1 മീറ്ററെ ട്രഞ്ച് വേണ്ടൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്റെ മരത്തലക്കകത്ത് കേറിയില്ലേ? സീലിംഗ് കോൺക്രീറ്റിൽ തനിക്ക് തോന്നിയത് പോലെയാണോ സിമന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കുറച്ചു കൂടിപ്പോയി. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥക്ക് അത്രയൊക്കെ വേണ്ട സാർ. ISI സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പണിയൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. തന്റെ തോന്നിയാസം കണ്ട് ചുമ്മാ നിൽക്കാനല്ല, 1:4 പ്രപ്പോർഷൻ മതി. മനസ്സിലായോ? മാറില്ലല്ലോ? ഇല്ല. പിന്നെ ആ ദാമോദരം പോലുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്ത് കാര്യം? എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ തല്ല് ചില്ലറയൊന്നും അല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. പഠിത്തത്തിന് എന്തുമാത്രം സമ്മാനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നെ ഒരു ഡോക്ടറാക്കണമെന്നായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ഡോക്ടറാവാൻ ഇഷ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വന്ന് കിടപ്പിലായത്. എന്നിട്ട് ഏതൊരു പഠിച്ചു. അത് അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോഴേ മനസ്സാകെ വിഷമിച്ചില്ലേ. അതുകൊണ്ടാ SSLC തോറ്റുപോയത്. எதுவுமே உண்மை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். செயின் கதை கூட உண்மை கிடையாது. തേങ്ങ എത്രയും മതി കേട്ടോ. இந்த ஈகோ போடுது. SLC പിന്നെ എഴുതിയില്ലേ? മോഹനം വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആഹാ, ഇന്നലെ 8:30 വന്നു. ഇന്നിപ്പോ 8 ആയില്ല. ഈ നിലയ്ക്ക് പോയാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ കട തുറക്കാതാവോ? മുഴുവനോടങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളയരുത്. ഒരാളിവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗേറ്റിലേക്ക് കണ്ടുനട്ട് ഇരിപ്പായിരുന്നു. പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടിൽ വരാത്ത ആളിപ്പോ എന്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഹാജരാവുന്നത്. നീ പരീക്ഷ എന്നിൽ കാണിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ നീ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായി പോലായിരുന്നു. മതി. ചായ വേണോ മോനെ? വേണ്ട ചേച്ചി. ഇവൻ കടയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ അടുക്കള കയറാത്തത്. മല്ലി ഉറക്കല്, തേങ്ങാ ചെരവല്, ചേച്ചി ചേച്ചിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ തന്നെ. ഇവന്റെ കാര്യം കേട്ടാ ഭയങ്കര രസമാ. മാമ്പഴം കണ്ടാ ബാക്കി വെച്ചേക്കില്ല. ഒരിക്കൽ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ചാക്ക് നിറയെ മാങ്ങ കൊണ്ടുവന്നു.
ഞാനത് പഴുക്കാൻ 10 വെച്ചു. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ മാങ്ങ മുക്കാലും തീർന്നിരിക്കുന്നു. പഴുക്കണേന് മുമ്പ് മൂപ്പരടിച്ച് വീശി. സുഖമായിട്ട് വന്നില്ലേ ചേച്ചി? കുളിക്കുക. ചേച്ചി എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്നോട് വലിയ സ്നേഹ. എന്തേ? ഒന്നുമില്ല, സോപ്പിട്ടൊക്കെ നിന്നോണം. ചേച്ചി പാവാ. ചേച്ചിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട്. ഡോക്ടറാ ഡോക്ടറോ? അവരോ? ആ, പഠിത്തത്തിന് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്രേ. ഓ, അപ്പൊ ചേച്ചി ശരിക്കും വെച്ച് താങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ? വെച്ച് താങ്ങുന്നു. എടി മണ്ടൂസേ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചേട്ടൻ എന്തുമാത്രം ശ്രമിച്ചെന്നോ ഇവരെ കൊണ്ടൊന്ന് SLC ജയിപ്പിക്കാൻ. ഒരു തവണ എഴുതി, ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടതാ. ഇംഗ്ലീഷിന് 13, കണക്കിന് 19, ഹിന്ദിക്ക് 6. നല്ല ഡോക്ടർ. അത് ശരി. ആ, നീ ഒന്നും ചെന്ന് അവരോട് പറയരുത്. ഏയ്, എനിക്ക് சண்டை வர போகுது. 13 மார்க் மலையாளம் ஹிந்தில சொல்றாங்க, மலையாளம் படிக்கல. இவர் வந்து இந்த இது VIP தனுஷ் ராதே அவருக்கு. എന്റെ കണക്കൂട്ടലൊന്നും തെറ്റാറില്ല. സുവേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അല്ല, എലിജയെ പറ്റി സുവേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെറും പച്ചപ്പാവാണെന്ന്? എന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഇത്തിരി കൊമ്പ് കൂടുതലാണെന്ന്. കൊമ്പോ? മേനി പറിച്ചില്ലേ? അല്ല, അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. മോഹനം കുറെ നാൾ പുറകെ നടന്നതല്ലേ, പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ കാണാതിരിക്കൂ. ഏയ്, ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാന്നേ. സുഖേട്ടാ, ഒരു പെണ്ണിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേറൊരു പെണ്ണിനെ കഴിയൂ. சிரிச்சிட்டே பாய்சன் போலியோ. டாக்ஸிக். ஆஹா. പറ്റിപ്പോയ അബദ്ധത്തെ പറ്റി ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. സുഖേട്ടന്റെ ഓഫീസിലെ എഞ്ചിനീയറുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇതേ ടൈപ്പ് മാലയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് വീണുപോയി. ഇത് ഒരുക്കിയിട്ടേ ഒരു കരിമണിമാല പണിതാലോ എന്ന് ആലോചിക്ക. കരിമണിയോ? ആ, കറുത്ത മണികള് ഇങ്ങനെ ചെയിനിന്റെ ഇടക്കിടക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരുകൂടി സ്വർണം വേണ്ടി വരും. എന്താണ് ഈ കരിമണിമാല? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പണിയിപ്പിച്ച് തന്നാ കാണാലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാല കഴുത്ത് കിടക്കട്ടെ, നമുക്ക് പുതിയ സ്വർണം വാങ്ങി പണിയിക്കാം. അതാ നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോ പ്രീതിയുടെ കല്യാണത്തിനാവട്ടെ. അയ്യോ, അതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് ക്ഷമയില്ല. നീ ഭക്ഷണം എടുത്തു നോക്ക്, എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ. ഇത് പറ. ആലോചിക്കാന്നേ, നീ ചെല്ല്. മതിമോളെ, ഇനി നിങ്ങളും കൂടി ഇരുന്നോ? വേണ്ടമ്മേ, ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇരുന്നോളാം. അയ്യോ, മതി മതി മതി. ചേട്ടൻ ഡയറ്റിങ്ങിലൊന്നും അല്ലല്ലോ. നിന്റെ ഈ ആക്രമണം എന്നെ പരിപൂർണ ഡയറ്റിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കും. ഇതല്ലേ അത്? കാഞ്ചന, ഈ മാതിരി മാലയാണോ? ഈ കറുത്ത മണിയുള്ള മാലയുടെ പേര് കരിമണി മാല എന്നല്ലേ? അതെ. എന്താ ചേട്ടനൊരെണ്ണം മേടിച്ച് കഴുത്തിലിടുന്നുണ്ടോ? ഈ ടൈപ്പ് മാലയാണോ നിനക്ക് വേണമെന്ന് നീ പറഞ്ഞത്? ഞാനോ? ഈ മാല കണ്ടിട്ടാണ് നിനക്ക് കാലിളകിയതല്ലേ? ഇതൊക്കെയുണ്ടല്ല എപ്പോഴും സ്വർണം സ്വർണം എന്നുള്ള പ്രാന്ത. വെറുതെ എന്നിട്ട് വാര്യ ശൈലജ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്തി കളഞ്ഞു. എവിടെയാ നിങ്ങള്? ലോഡ് ഇറക്കിയോ? മൈസൂർ സിമന്റ് കമ്പനിയിലെ സമരമായിരുന്നു, തീർന്നു. നാളെ രാവിലെ ആദ്യത്തെ ലോഡ് ഇവിടെ. പിന്നെ 12 mm കമ്പി 1 ടൺ അടിയന്തരമായിട്ട് വേണ്ടി വരും. മറ്റന്നാൾ മതിയോ? പോരാ, നാളെ ഉച്ചക്കുമ്പ് വേണം. സാറേ, ചാടിക്കടിക്കാനൊന്നും വരരുത്. നമ്മൾ ചോര നീരാക്കുന്നു, മുതലാളിമാർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, അവർ തടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയാ മതിയോ? മനസ്സിലായില്ല. സാറ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ണടച്ചാ നമുക്കൊക്കെ ചില്ലറ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും. ഷടപ്പ്. കമ്പനിയുടെ ശമ്പളം വാങ്ങി കമ്പനിയെ ചതിക്കണമെന്നല്ലേ ആ കള്ളപ്പിള്ള? ഇനി ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇറക്കില്ല. അയ്യോ സാർ, കള്ളന്മാർ, ഉണ്ടചോറിന് നന്ദിയില്ലാത്തവന്മാർ. അല്ല. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. എല്ലാവർക്കും കല്യാണ സദ്യയെ കുറിച്ച് പറയാനേ നേരമുള്ളൂ. ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്രയും ഗെയിമായിട്ട് ഒരു കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ലാത്രേ. പുതിയ മരുമോള് ജോലിക്ക് പോയോ? പോയി. ഈ കാലത്ത് ജോലിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാ ഭാഗ്യം തന്നെയാ. അല്ല, മോഹൻ അല്ലെങ്കിലും ഭാഗ്യമുള്ളവരല്ലേ? നല്ല ഒന്നാന്തരം തറവാട്ടുകാരല്ലേ? ആ കുട്ടിയുടെ ആങ്ങളെ ദുബായിലാണല്ലേ? അതെ. പക്ഷെ പണത്തിന്റെയോ പഠിപ്പിന്റെയോ ഒരു അഹങ്കാരവും ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തിൽ. എന്തൊരു ഐശ്വര്യം! ആ കണ്ണും ആ മുടിയും. ഉള്ളത് പറയാലോ, ഇത്രയും അഴകുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ചുറ്റുവട്ട് തെങ്ങുമില്ല. എല്ലാരും അത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഒരു യോഗ അമ്മണി. ഞാൻ അത്ര കണക്കാക്കിട്ടുള്ളൂ. അതെ, അലക്കി നിങ്ങൾ സുഖേട്ടന്റെ പുതിയൊരു പാന്റ് കീറി. എപ്പോ? ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലല്ലോ, കാരണം ചെയ്യുന്ന പണി ശ്രദ്ധ വേണ്ടേ. വെറുതെ വായിട്ട് അലച്ചോണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാ കീറാണ്ടിരിക്കും? പണി എടുക്കാമെന്നാ പണി എടുക്കണം, അല്ലാതെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് നേരം കളയില്ല വേണ്ടത്. പയ്യെങ്കിൽ വരണ്ടാന്നേ. കണക്ഷൻ ശരിയാണോ? ആ പ്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കൂ. എന്തിന്? വല്ല ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി തിയേറ്ററിൽ പോണ്ടല്ലോ അല്ലേ ചേച്ചി? പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും തിയേറ്ററിൽ പോയിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ?
ഇതിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് എപ്പോഴെപ്പോഴും സിനിമ കാണാനൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇത്തവണ നീ ഇംഗ്ലീഷിൽ തോറ്റ കാൽ കാശിന് ഗതിയില്ലാത്ത വല്ലവന്റെയും കൂടെ കെട്ടിച്ചു വിടും. സുഖേട്ടാ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് അവൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട. കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം അവള് പരീക്ഷ തോറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എന്റെ മോഹന ഇതുവരെ ശരിയായില്ലേ? ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കും. അല്ല സുഖേട്ടാ, അല്ലേ? എന്നെ പഠിപ്പിക്കാ? എടാ ഞാൻ പോളിടെക്നിക്ക് പഠിച്ചോനാ. ആ ടെക്നിക്ക് അല്ല ഈ ടെക്നിക്ക്. ഇതാ ഇത് ചേച്ചിക്ക്. ആഹാ, കാഞ്ചനക്ക് നീ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. എടാ മോഹന, ചെറുപ്പടി വാങ്ങും. എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ ഒരു അളിയനില്ലാതെ പോയി. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സമ്മാനങ്ങൾ ഇതുപോലെ എനിക്കും കിട്ടുമായിരുന്നു. അത് ചേട്ടൻ കെട്ടുമ്പോ ആലോചിക്കണ്ടല്ലേ. അതെ, പാവുണ്ടാവും. മോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. നീ അങ്ങോട്ട് മാറട്ടെ. ലൂസ് കോണ്ടാക്ടിന്റെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ. ശരിയാച്ചാ ഇല്ലയോ? അടി ഉഴപ്പൊന്നും ചെയ്യുന്നു. ആ ശരിയായി. ഓട്ടോ ട്യൂണിങ്ങിന്റെ സ്വിച്ച് ഇട്ടിരുന്നില്ല. വാ പടോടാൻ പോവാ. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങൾ 3 പെമ്മക്കളാന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ സുഖമായിട്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു അളിയനെ പെട്ടെന്ന് എവിടുന്ന് കിട്ടും? അത് ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ. എനിക്കത് തമാശയായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അല്ലെങ്കിലും എന്നെ ആർക്കും ഇവിടെ ഒരു വിലയില്ല. இந்த மெய்யெடுங்கள் ஒரு கேரக்டர் வருமே, பேசாமல் நான் உன்னையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ഇതോ இங்கே தான் இருக்குது. ஆனால் யாருக்கு கணக்கும் தெரியல. നല്ല സാരിയൊക്കെ അവൾ ആദ്യമേ പെട്ടി വെച്ച് പൂട്ടി. ഈ നരച്ച തുണി ഞാൻ ഉടുക്കുന്നാണോ വിചാരം? എന്റെ മോളെ 4 അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവക്ക് നേരം വേണം വല്ലതും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സുഖേട്ടന്റെ അമ്മയും അനിയനൊക്കെ ആണല്ലോ വലുത്. ആയിക്കോ, ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരൂ. എന്റെ മോക്കും സ്വൈരമായിട്ട് കഴിയാൻ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു തരൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നോക്കും നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചൂടെ? അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാനല്ലല്ലോ എന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നെ ഇറക്കി വിടുന്നത്. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ? ഇവിടുത്തെ വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്ത് ഒടുങ്ങാനായിരിക്കും എന്റെ വിധി. അമ്മയെ ചതിച്ചു. ആ പാറുമായി കൊടിയും വടിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ചോദ്യമായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എവിടെ? ഇത് റോഡ് കൂടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. யாரை கொளுத்தி போகிற கேஸா? ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. എല്ലാവരും നാട് വിട്ടു പോയോ? ആരും ഇവൻ ഇവിടെ വലിയ കാണാനില്ലല്ലോ. character. ദേവി! ആ, നിങ്ങളെല്ലാവരും അടുക്കളയ്ക്ക്. എന്നാലും എന്നോട് ഈ കൊലച്ചത് വേണ്ടായിരുന്നു ദേവകി. കുട്ടീഷ്ണന്റെ മോന്റെ കല്യാണം നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അറിയണം അല്ലേ? എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഒരു ഒറ്റ അക്ഷരം നീ മിണ്ടി പോവരുത്. എടി, പോത്ത് പറഞ്ഞ 2 ആമക്കളില്ലേ നിനക്ക്? അവർക്ക് എന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് വന്നൂടെ? പോട്ടെ, വിവരത്തിനൊരു കത്തയച്ചൂടെ? എന്താ നിന്റെ പേര്? ശൈലജ. മോഹൻ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു കാണും അല്ലേ? പാറുമായി. ഓ പറഞ്ഞു. എന്തു പറഞ്ഞു? ചേച്ചിക്ക് പോണ്ടേ? തിരിച്ചു മൈക്ക് നീ അവനെ വല വീശി പിടിച്ചു അല്ലടി? ഇത് വല്ലാത്തൊരു ശല്യമല്ലോ. ഈ പെണ്ണും. മോള് പോയി കുളിക്കാൻ നോക്ക്. പോ. വീട്ടിൽ சேர்த்து ഓ, രാജകുമാരി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മായിയെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നു. നീ എന്തടി സുമാരനോട് പറയാഞ്ഞേ? അയ്യോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സുഖേട്ടൻ പറഞ്ഞു അമ്മായി നമ്മുടെ ആരും അല്ല വിളിക്കണ്ടെന്ന്. അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അടുക്കളയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അയ്യോ, മീനൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ലേ? ഇല്ല. ഇച്ചിരി മീൻചാറില്ലാതെ എങ്ങനെ ചോറുണ്ണ? നിങ്ങൾ പിള്ളേരെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞയച്ചു കുറച്ച് മീൻ മേടിപ്പിക്കും. എന്ത് മീനായാലും ശരി. ആ ശൈലജ, ആ സാരി നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പക്ഷെ സുഖേട്ടന് ഇഷ്ടമായില്ല. പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷനെ പറ്റി വല്ലതും അറിയോ? സുഖേട്ടൻ പറയാ സാരി വെറും തല്ലിപ്പുള്ളിയാണെന്ന്. സുഖേട്ടനെ ഞാൻ ഒത്തിരി ചീത്ത പറയും. ആരെങ്കിലും സ്നേഹമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തന്നാ നമ്മളെ കുറ്റം പറയാൻ പാടുണ്ടോ? ചോറാവാൻ വൈകെങ്കിൽ ഇത്തിരി ചായ ഇങ്ങെടുത്തു. ഓ, തള്ള തുടങ്ങി. ഞാൻ അവൾമാരെയൊക്കെ വഴക്ക് പറയാനായിട്ട് കുട്ടി പേടിച്ചു പോയി അല്ലേ? എന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ. നിന്റെ മോഹന്റെ ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കില്ല. ആറുമായി ഒന്ന് തറപ്പിച്ച് നോക്കിയാ മതി. നിന്ന നിലയിൽ അവൻ മൂത്രം ഇട്ടു. പക്ഷെ ഒക്കെ സ്നേഹമുള്ള വർഗം. മോഹൻ ഈ തോളിലിട്ട് വളർത്തിയതാ പാറുമായി. കുട്ടി ഐശ്വര്യായിട്ടൊരു 50 രൂപയുടെ അടുത്ത് അമ്മായിക്ക് മുറുക്കാൻ വാങ്ങാനാ. ചില്ലറ ഉണ്ടോന്നറിയില്ല. കാണും. അമ്മായി ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് 50 രൂപ ഒന്നും തന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം കുട്ടിക്കും വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാ. 100 അല്ലേ? സാരില്ല, അമ്മായി ചില്ലറ മാറ്റിക്കോളാം. നന്നായി വരും. മോഹനത് അറിയണ്ട. ഓ, എന്തൊരു വിനയം, എന്തൊരു ഐശ്വര്യം. കുട്ടി, മോഹന്റെ ഭാര്യക്ക് മാസപ്പടി എന്ത് കിട്ടും? നീ ഇത് കണ്ട? ഇക്കാലം വരെ ഒരു 5 രൂപ ഇത് അമ്മായി മുറുക്കാൻ മേടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മായി ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ വരുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി ഇത് വെച്ച് നീട്ടിയപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി. അന്തസ്സുള്ള കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ കുട്ടികളായി എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അല്ലാതെ
സുഖുവേട്ടനോട് ചോദിക്കാതെ ഒരു 5 പൈസ പോലും ഞാൻ ചെലവാക്കാറില്ല. ശൈലജ 100 രൂപ കൊടുത്ത കാര്യവും പറഞ്ഞ് ആ തള്ള എന്നെ കൊച്ചാക്കാൻ വരിക. അവര് ചോദിച്ചപ്പോ ചില്ലറ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശൈലജ ശമ്പളക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും മോഹനന്റെ സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ല, ഇങ്ങനെ കാശ് കൊടുത്ത് സൽപ്പേരുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. ஸ்டார்டிங்ல ஒரே டேபிள் உட்காந்து சாப்பிட்டுருந்தாங்களே, சில டேபிள் 2 பிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். அந்த காட்ஃபாதர் மீம் ஒன்று இருக்குங்க. அல்பாச்சினோ கும்பலாக சாப்பிட்டு இருப்பாங்க, கீழே வந்து சாப்பிட்டு അമ്മേ டூ இந்த கேள்வி இந்த கிளவியா ഇത് எப்போ എപ്പോ வந்த? അവതരിച്ചു? കീറുകീറുകയാണല്ലേ? എന്നാൽ എന്റെ മോഹനം നിന്റെ വേണ്ട കല്യാണം വേണ്ട, കൂടുതൽ പുന്നാരൊന്നും വേണ്ട. ഇവരിവിടെ കയറ്റി இந்த സ്റ്റോർ തനിയാ ஐயோ അമ്മയ്ക്കുള്ള എണ്ണ ஒன்று போய்ட்டு நாங்கள் കെട്ടഴിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടതായിരിക്കും. കാര്യമൊക്കെ കൊള്ളാൻ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലം വിട്ടോളാം. അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നേ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതെന്താ ഇനിയും ചോറോ? മതി മതി, അത്രയ്ക്ക് മതി. അമ്മയ്ക്ക് പരദോഷണത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ അടുത്തിരുന്ന് ഊട്ടി കൊടുക്ക്. നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലം വിടില്ലേ? മോളെ ഉച്ചീർത്ത് മീൻ കൂട്ടാന്റെ ചാറും ഇച്ചിരി ഉണ്ട്. ഏയ് പൊക്കോളില്ലെന്ന്. ആ ஏதோ பெருசா பண்ணிக்கிறாங்க அவரு. ஏய் கேட்டுச்சா இல்லையா? ഭയങ്കര പേടിയാ. ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തോ പറഞ്ഞതിന് മോഹൻ ഒരു കല്ലെടുത്ത് അമ്മായിയുടെ തല. അതിനുശേഷം മോഹനോട് മാത്രം കളിയില്ല. ചിലപ്പോ പാവവും തോന്നും, പക്ഷെ മനുഷ്യരെ തമ്മിലടുപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടേ. അതാ ரொம்ப டாக்ஸிக் ஆச்சு മോളെ അതി തൊടണ്ട കേട്ടോ. തൊടല്ലേ? ஐயோ മോളോടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതി തൊടരുതെന്ന്. ഷോക്ക് അടിക്കും. മാറിക്കും. ഇതിലെങ്ങനെയാ സിനിമ വരിക? സിനിമയൊന്നും ഇപ്പൊ വരൂല. அடி 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 എന്തിനടിയായി തൊട്ടത്? അയ്യോ ചേച്ചി, നിന്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചോന്നല്ലോ ആശ്രയകരം. അത് മോളും എല്ലായിടത്തും പിടിച്ച് ഷോക്ക് അടിച്ചാലോ ഒന്ന് പേടിച്ചു. ഇനി തൊട്ടാ നിന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടു നോക്കിയോ. കുട്ടികൾ തൊടുന്നുള്ള പേടിണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണ്ടാരൊക്കെ സ്വന്തം മുറി എടുത്തു വെച്ചാ പോരെ. എന്തിനാ മോള് കരയുന്നേ? തല്ലിയോ? ഡി പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പാടിവിടെ. நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியிலேருந்து എന്താ ചേച്ചി? லெசன் லேர்ன் பண்ணது. വീശിയാരെ തൊട്ടപ്പോ ഷോക്ക് അടിക്കുമെന്ന് കരുതി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് കാഞ്ചന കൊച്ചിനെ തല്ലി എന്തിനാ? ചേച്ചിക്ക് എന്തോ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു. ദേഷ്യം വന്നതേ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടാ. എന്റെ മോക്ക് VCR വാങ്ങിക്കാനുള്ള സ്ഥിതിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. നീ എന്തിനാണ് കൊച്ചിനെ തല്ലിയേ? വല്ലവരുടെയും VCR തൊട്ടാ പിന്നെ തല്ലണ്ടേ? വല്ലവരുടെയും VCR അതേ തുറണ്ടാന്ന് ശൈലജ പറഞ്ഞത് അത്ര വലിയ കുറ്റമായി പോയോ? ഇവളോട് എന്താ പറയാ? ആരെവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു പന്തി 2 തരം ഊണ് വിളമ്പിയത്? അവളെ മോളെ ആർക്കും വേണ്ട അത്രേ. കഷ്ടം. ചേച്ചിക്ക് എന്നോട് എന്തോ ദേഷ്യം. சீனியர்ஸ் வந்து சேரான்ட்டு മോള് நீங்க പോ. ஸ்டோர் தனியாக்கி ചെല്ല്. அது கேட்டு அவங்க 2 பேரும் அவ்வளோ இது மாதிரி காட்டல க்ளோஸாக இருந்தது. இருக்காங்க. சீன் வரல. அவங்க ரொம்ப அந்த பிரதர்லி டீஸ் ஃபைட் அதில் தான் இருக்காங்க. அது இது கூட என்னடா பண்றேன் நவர்றா, நான் தானே படிச்சிருக்கேன், நான் பண்றேன். ചേച്ചി കുറച്ച് മട്ടന. கண்டுபிடிச்சிட்டார். എന്താ ചേച്ചി കാലത്തിന് ഒരു പോച്ചില്? അവളൊരു മണ്ടൂസ ചേച്ചി. ഓ അപ്പോ അവളത് നിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു അല്ലേ? ഹേയ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. മുഖത്തൊരു മാട്ടം കണ്ടപ്പോ കാരണം ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. എന്നാലും വിവരം പറഞ്ഞല്ലോ. മോഹൻ അറിയോ ഈ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു? ഈ കാതി കൂടെ കേട്ട് ഈ കാതി കൂടെ വിടും. നമ്മളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാനാ ശൈലജയ്ക്ക് ആഗ്രഹം. എന്താ ചേച്ചി ഇത്? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവള് ഒരു മണ്ടൂസും പാവമാണെന്ന്. എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇന്നാളെ ഒരു ദിവസം സുഖേട്ടൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അവൾ ആ നടുവിലത്തെ മുറിയിലിരുന്ന് കാലും കയറ്റി വെച്ചിട്ട് മാഗസിൻ വായിക്കുക. എന്നാ സുഖേട്ടനെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് അനങ്ങ. ശൈലജയോ? എന്നാ അവള് തീർച്ചയായിട്ടും സുഖേട്ടനെ കണ്ടു കാണില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നുണ പറയണമെന്നല്ലേ? മോന അവക്ക് എന്നെയോ സുഖേട്ടനെയോ ഒന്നും ரெண்டு പേടിക്കേണ്ട இன்ட்ரெஸ்ட் കാര്യമില്ല. ஆச்சா? കാരണം അവക്ക് ജോലിയുണ്ട്. നിന്റെ ഭാര്യ നീ ന്യായീകരിക്കല്ലുള്ളൂ. എന്നാലേ അത് അവൾ അപ്പൊ തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ കാതിൽ എത്തിച്ചു. சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்டா എത്തിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ചേച്ചി. கத்துக்கிறேன். ഇല്ലേ പിന്നെ நீ ஃபியூச்சர்ல என்னலாம் பண்ணணும் கத்துக்கிறேன். ஃபியூச்சர் டிஃபென்ஸில் இருக்கணும். இப்படி பேசலாமா அப்படி பேசலாமா? അവള് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? മോന എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങൾ 3 പെമ്മക്കളാ. 3 പേരെയും കെട്ടിച്ചു വിട്ടപ്പോ സ്ഥിതി മോശമായി. ഞങ്ങള് പണമില്ലാത്തവരാണെന്ന് നീ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കാണും. അതുകൊണ്ട് അവക്ക് ഞങ്ങളെ തീരെ വിലയില്ലാത്തത്. நாட்டினார். இவங்கதான் வில்லியா படத்துல. தெரியலையே. காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்
കുട്ടിയല്ലേ ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எல்லாம் இல்ல, இது ஒண்ணு படிச்ச ശൈലജയുടെ വീസിയാറി തൊട്ടെന്നിരിക്കും. ഊർവശീസ് പെർഫോമൻസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഡിക്കേഡ്ലാ പോട്ട്. നാളെ എന്റെ മോളെ അവള് തല്ലുന്നത് ഞാൻ കാണേണ്ടി വരും. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എന്റെ മുഖത്ത് നേരെ നോക്കിയിട്ടില്ല മോഹന്. അവനാ ഇന്ന് എന്നോട് വഴക്കിന് വന്നത്. അവന്റെ എച്ചിൽ പാത്രം വരെ കഴിയിട്ടുള്ളവളല്ലേ ഞാൻ. അത് അവൻ ഓർത്തോ? என்ன அப்படி வந்து അവള് പണക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് അമ്മ അവളുടെ ഭാഗത്താ. എന്ത് ചെയ്യാ? ഞാനൊരു പാവ സ്കൂൾ മാഷിന്റെ മോളായി പോയില്ലേ. എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഞാൻ ഈ നരകത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളാം. പക്ഷെ എന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ அப்போவே ஸ்டார்டிங் சொன்னோம் காலைல 5 மணிலேருந்து வேலை பார்த்துட்டு இதுதான் போலடா. எல்லாத்தையும் இவங்க வந்து நைட் வந்து இந்த மாதிரி தூங்கும் போது மேனிபுலேட் பண்றாங்க. தலையில வந்து இல்ல ஆமாண்டா பில்லோ டாக்கு எல்லாமே வந்து நைட்ல இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இருக்காங்க. நார்மலாவே ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அப்படிதானே சொல்லுவாங்க. മോഹന, நான் நினைக்கிறேன் அந்த டைலாக். ഇന്നലെ രാത്രി നീ വരാൻ വൈകിയോ? ആ ഞങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് വരുന്നു. ശൈലജയ്ക്ക് ഒഴിവാണല്ലോ. കട തുറക്കാൻ വൈകിയോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ. ഞാനും നീയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? പറയൂ. എന്താ ഏട്ടാ? ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ മോഹന. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞൂടെ? എനിക്കറിയാം, നന്നായിട്ടറിയാം. നീ അത് മറന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. മറക്കാനോ? ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് ഞാനാ. നിന്റെ പഠിത്തം, നിന്റെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. തല്ലി തല്ലി ഞാൻ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെ നീ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായതും ഇല്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? എന്താ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇത് പറയാൻ? നീ വലുതായപ്പോ ഒരു ചേട്ടനായിട്ടല്ല, ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടേ ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. നീയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ശൈലജയുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ലവ് അഫെയർ പോലും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടില്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ചേട്ടനെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റ് ടെൻസാ. ചേട്ടന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അത് പോട്ടെ. പക്ഷെ എന്തും എന്നോട് തുറന്നു ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്കുണ്ടല്ലോ. ചേട്ടാ, ഇത്ര വലിയ മുഖവരിയൊന്നും വേണ്ട. എന്താ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ മതി. നീ ഒരു അന്യനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മുഖവരെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയേനെ, പ്രതിവിധിയും ചെയ്തേനെ. എന്റെ ഭാര്യയെ ഗുണദോഷിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അതിൽ ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ? ഓ, അതാണല്ലേ കാര്യം. ഞാനേ എന്റെ മോള് ആ VCR-ലൊന്ന് തൊട്ടപ്പോ ശൈലജ അവളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. വലിയൊരു മഹാസംഭവമായി നിന്റെ അടുത്ത് വന്നവൾ പരാതി പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട ഉടനെ കാഞ്ചനയുടെ മേക്കിട്ടുകാരൻ ആരാടാ നിനക്ക് അധികാരം തന്നത്? അങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ? രക്ഷയില്ല. കല്യാണ മന്ത്രത്തിന്റെ പോക്ക് ഈ അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രം കേട്ട് ചാടി പുറപ്പെടുന്ന പാവയാണോ ഞാൻ? നീ ഒരുത്തിയെ പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയെന്ന് കരുതി വലിയ ആളായി പോയെന്ന വിചാരം? എന്താ നിനക്ക് പറയാ? ചേട്ടാ, ഞാൻ ആരുടെയും അറിയാം. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ നാളെ വല്ല ഹൃദ്രോഗം വന്ന് ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ കടിച്ചു കയറുവല്ലടാ. ആ സ്ത്രീനെ വിളിക്ക്, എന്നിട്ട് ചോദിക്ക് ഞാൻ അവരോട് മെക്കെട്ട് കയറിയൊന്ന്. സ്ത്രീയോ? എടാ, ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ സ്ഥാന. നിന്റെ അമ്മയെ നീ സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കോ? അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചേട്ടനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണം. ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചേട്ടനെ തലേ കയറില്ല. അവര് കുത്തിവെച്ച വിഷം കയറി ചേട്ടനെ തല വെറുത്തു പോയി. സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം. പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണ്ട, എന്റെ മോളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണ്ട, പക്ഷെ ദ്രോഹിക്കരുത്. എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ, നീ ഇപ്പൊ സ്ത്രീയൊന്നും വിഷമൊന്നും വിളിച്ചില്ലേ? അവള് നിന്റെ എച്ചിൽ പാത്രം കഴിയവളാ, നിന്റെ അടിവസ്ത്രം വരെ അലക്കിയവളാ. ചെറ്റത്തരം വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്താടാ പറഞ്ഞത്? ചെറ്റത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതെടാ, ഞാൻ ചെറ്റയാ. വിടല്ലേ? എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഈ വീട്ടിൽ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാണാലോ. എന്നെ വിടാ. രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ച് ചങ്ങലക്കിടാ വേണ്ടത്. എടാ, നിന്നെ പേടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥിതി വന്നാ ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം. അതാ നല്ലത്. പോയി ചെയ്തോ. എന്റെ ദൈവം, എന്താ ഇത്? ഇന്ന് വരെ മുഖം കറുത്ത് അന്യോന്യം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ മക്കള് തമ്മില്. ശരിയാ, ആദ്യമായിട്ടാ. കാരണം എന്താന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഞാനാ പറയുന്നത്, നീ ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരുതടാ മോനെ. മോഹന, നിന്റെ ചേട്ടനത് ചെന്ന് പറ മോനെ, പോയരെന്ന് പറ. അവന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതി നീ വല്ലതും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കും മോനെ. എനിക്ക് ജീവനുള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി പിരിയരുത്. ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ചേട്ടൻ ഇവിടുന്ന് പോകും. അമ്മയുടെ മോനാ ഞാനും. പക്ഷെ പണവും പ്രതാപവും നോക്കി സ്വന്തം മക്കളെ വേറെ വേറെ തട്ടുകളിൽ നിർത്തുന്നു. சொல்லி வேண்டான்னாங்க. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சும்மா தான் இருந்தாங்க. இப்போ இவங்க சைடு திரும்ப நீ உன்னாலதான் நீ என் பையன் வீட்டு விட்டு போயிட்டான். நம்மளுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி படம் பிடிக்குது தெரியல. ஸ்ரீனிவாசன் இந்த மாதிரி எழுதுறாரா? வயசாகுது மாமா. அம்மான்னு எடுத்துக்கிய கல்யாணம் ஆயிட்ட அப்புறம் பையன் கிட்ட ஒரு சின்ன சேஞ்ச் கேட்டா பரிதாபங்கள். நம்ம பையன் தலையை ஆடுறியே, ஆடுதே. பிளான் சக்சஸ். ஆனால் ஓவராக வேலை செஞ்சு வீட்டு ரொம்ப வேலை வாங்கியிருந்தாங்க.
സുഖേട്ട സുഖേട്ട என்னடா சப்டைட்டில் கர்மா அது. ഓഫീസിൽ പോണ്ടേ? நான் வந்து சுகு பிரதர் சுகு. ഒരു പത്രം കിട്ടാനുണ്ടോ വഴി? ഏട്ടാണ് ബ്രദർ അത് പൊട്ടുകയാണ്. സുഖേട്ടനൊന്നും അറിയണ്ട. ഒരു ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പോലുണ്ട്. നീ നമ്മുടെ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇംഗ്ലീഷിൽ കത്തുകാതെ വാർത്തலாம் வந்து. സുഖേട്ടന് കുറച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പൊട്ടുകയാണ് അത്. അവിടുന്ന് സുഖേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വല്ലാണ്ട് മെലിഞ്ഞു പോയി, പൂവട്ടി. ഒത്തിരി കറുക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ആദ്യമേ കറുപ്പായിരുന്നില്ലേ? ആര്? സുഖേട്ടനോ? കൊള്ളാം. എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോ നല്ല വെളുത്തിട്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ എടുക്കണം. വേണം. ഈ വീടിന് 850 രൂപയാ വാടക. ഓ, അത്ര കൂടുതലൊന്നുമില്ല. അതിന് മാത്രമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലേ? എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്നാ? ഒക്കെ നടക്കും. அப்போதிக்காது 9 பஸ் இருக்காது 1990ல. നേരെ എത്രയെന്നറിയോ? അവൻ അസാൾട്ടാ 100 രൂപ തൂത്താണടാ. പാലില്ല കേട്ടോ സുഖേട്ടാ, കട്ടൻ കാപ്പി തരാം. നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന്? നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി എപ്പോഴാ പോവാ? ഇനി മുതൽ ഇതാ നമ്മുടെ വീട്. അകത്ത് എന്നിരുന്ന് പഠിക്ക്. അച്ഛനോട് എന്ന് കുളിക്കാൻ പറ. എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്കും വേണം പാല്. ദേ ആ വീടാ. ഇപ്പോഴുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇട്ടേ നന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല. കൊടുക്കടോ. ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ കേട്ടു. പക്ഷെ കള്ളന്മാരായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങള് കഥവ് തുറന്നില്ല. இருக்காரு அப்படியா? അപ്പോ ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ കുളിക്കരുത്. ബോഡി തണുത്തതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ കുളിക്കാവൂ. എന്റെ റെക്കോർഡ് എത്ര ഇഷ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയോ? ജിജി ഗീസർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, പട്ടി ഓടുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടിയിട്ടും ഡാനിയുടെ കൊടവേറ് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് കൊടവയറല്ല ജിജി, പിന്നെ മസില. കരാട്ടയ്ക്ക് പേരുദോഷം വരുത്താൻ ഓരോരുത്തർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. ഇവനുണ്ടല്ലോ ഈ ജാക്കി ചാൻ, ഇവനെ നേരിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലേ യഥാർത്ഥ മുറകൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താനെ. ഞാനേ എനിക്കറിയാലോ. 14 ഒറ്റയടിക്ക് തവിട് ടെലിഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ രാത്രി വന്നു അല്ലേ? അതെ. മിസ്സസിനോടെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയായിരുന്നില്ലേ? തമിഴ് പത്തിലുള്ള രാമൻ കർത്ത എന്നെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ലേ? സുലോചന തങ്കപ്പനാണ് ഈ കോളനിയിലെ വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയാള്? ഇല്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ രീതികളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. മോളുടെ സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കും. അതെ അതെ, വൈകിട്ട് കാണാം. ഓക്കേ, സീ യു. இதே கெட்டப்ல தான் அந்த கவுண்டமணி காமெடியில உலகலைக்கு போட்டி அதே மாதிரி தான் കാണുന്നല്ലേ? ഞാൻ ആ രാമൻ ഫുൾ പാഷ് ഏരിയ ഉള്ളത്. മിസ്റ്റർ എന്താ നടന്നു പോകുന്ന? കാറില്ലേ? കാറുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു അപകടം പറ്റി. തകർന്നു പോയി. അയ്യോ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റില്ലേ? ഇതിനാലേ ഒരു സ്കാം പண்றோம். അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓ, ജിജി ഡാനിയലിനെ രാവിലെ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ? ആദ്യം അടുക്കണ്ട കേട്ടോ, ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ കടമ ചെയ്യാം. വന്നോളൂ, പുതിയ അതിഥിയല്ലേ. ഈ കോളനിയിലെ പ്രമുഖ വീടുകളിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റാം, എല്ലാരെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എന്താ? എനിക്ക് അതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി. നമ്മൾ ആരും ഇറക്കി വിട്ടതല്ലോ അമ്മേ. എന്നാലും അവരെവിടെയാ താമസിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാൻ നിനക്ക് വയ്യേ? ദിവ്യമോള് പോയ പിന്നെ ഈ വീട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. എവിടാന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പോയി ഒരു നോക്ക് കാണായിരുന്നു. പാവം മോള്, അവളെ അമ്മൂമ്മ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. അമ്മേ, ഈ വിചാരം എല്ലാവർക്കും വേണം. അമ്മയും കൂടി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ചേട്ടനോട് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. അമ്മ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാ? എന്നാലും അവൻ എന്റെ മൂത്ത മോനല്ലേ മോനാ. ഇതാണ് കുഴപ്പം. എന്റെ മനോവേഷം ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നീ ഒരു അച്ഛനാകുകയും നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴേ അതറിയും. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ വീട്ടില് എന്റെ മക്കള് തമ്മിൽ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഒറ്റയടിക്ക് 14 ഇഷ്ടിയെ ഒരുമിച്ച് തവിടുപൊടിയാക്കുന്ന ഏത് കരാട്ടക്കാരനുണ്ടോ കേരളത്തിൽ? കേരളത്തിൽ നല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ കുറെ കാലായി ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. കുട്ടി
ഒരു 14 ഇഷ്ടി എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കും. ഇയാളൊന്ന് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കട്ടെ. കൊണ്ടുവരട്ടെ. കൊണ്ടുവന്ന ഇയാൾ പുഴുകും. മിസ്റ്റർ തങ്കപ്പൻ, മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ്, ഓക്കേ? വേണ്ട 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 വഴക്ക് വേണ്ട. അത് ശരിയാ, പുതിയ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കുടിക്കാൻ Sorry, സോറി. അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം. ഓക്കേ. എന്താടാ വലിയ ഓവറസ്റ്റ്. മുൻപ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്തൊരു അലവലാതിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അയാളെ ഓടിച്ചു. ഇങ്ങനെ വീശുന്ന കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ അല്ലേ? എന്ത് ചോദ്യമായി ചോദിക്കണത്? നല്ല ഒന്നാം തരം വീശുകാരനാണെന്ന് ആ കണ്ണ് കണ്ട അറിഞ്ഞൂടെ? വീശോ? അതെ, വീശ്. വല്ലപ്പോഴും. പക്ഷെ മിസ്സിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല. സാധനം നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നതിന് മിസ്സിന് ഇപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കുഴപ്പം. പുതിയ ഒരാൾ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദിവസേന ബാറിൽ പോയി അടിച്ച മുതലാവില്ല, അതുകൊണ്ടാ. സത്യമായിട്ടും കാഞ്ചനക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. തങ്കപ്പ സാറേ, ബാർ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലം ചായ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചായ? അതും ഈ സമയത്ത്. എന്തുമാത്രം പണക്കാരാ സുഖേട്ടാ ഈ കോളനിയില്. ഓരോ വീടുകളിൽ ചെന്ന് നോക്കണം, ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. ഫ്രിഡ്ജ്, അലക്ക് മെഷീൻ, കാറ്, ഒന്നും പറയണ്ട. ഓരോ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന സാരി കാണുമ്പോ കൊതിയാവും. ഇനി സുഖേട്ടനായിട്ട് അത് തിരുത്താനൊന്നും പോണ്ട. ആരറിയാനാ? അതൊക്കെ പോട്ടെ. എന്നിട്ട് ഈ അലക്ക് മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ തുണിയിട്ട് ചുമ്മാ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നാ മതി. അലക്കലും പിഴിയലും തിരുമലും ഒക്കെ മെഷീൻ തന്നെ ചെയ്തോളും. എന്ത് സുഖ. നമ്മൾ അങ്ങനെ പണക്കാരല്ലല്ലോ കാഞ്ചന. എന്ന് വെച്ച് ദരിദ്രവാസികളല്ലല്ലോ. ഇത്ര കാശൊക്കെ സുഖേട്ടന് ബാങ്കിലല്ലേ? നാളത്തേക്ക് വല്ലതും കരുതി വെക്കണ്ടേ? ഇന്ന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാതെ നാളത്തേക്ക് കരുതി വെക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല സുഖേട്ടാ. ഒടുക്കം വയസ്സുകാലത്ത് ഖേദിക്കേണ്ടി വരും. അലക്ക് മെഷീനും ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ വാങ്ങി തരാന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ മാത്രം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ കോളനിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭയങ്കര കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ കിട്ടുമല്ലേ? അതൊന്നും സുഖേട്ടൻ അറിയണ്ട. இது இன்டர்வல் சாங். இன்டர்வல் முடிச்சா அதுதான் அதோட கிளைமாக்ஸ் சாங். ஆனா இவங்களோட சைடுல இருந்து பார்த்தா மேரேஜ் ஆனது இப்பதான் வெளியே வராங்க போகுது. இல்ல மேரேஜ் ஆகி வெளியே வர்றது ஓகே தான். ஆனா அதுக்கு இப்போ மத்தவங்க கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குது, என்கிட்டயும் அதெல்லாம் இருக்கு பண்றது வந்து கொஞ்சம் தப்பா இருக்குல்ல. அந்த லியானால ஒரு ரீல் ஒன்று வந்துச்சு பத்தியா, அந்த மேல் வர்சஸ் ஃபெமினிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு. யாராவது கடன் வாங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கடன் வாங்கிக்கிறீங்களா? ஆனா ஒரு பையன் வாங்குவான், எல்லாருக்கிட்டையும் வாங்குவான். இஎம்ஐ காசு டைம் வரும்போது வாங்குவான். என்னடா அது? இதுடா டோஸ்டர் நினைக்கிறேன்டா. இவ்வளோ பெருசா? யூ ஆர் வாட்சிங் a 1980s மூவியா? 90s. இது ஃப்ரெஞ்ச் ஷாப்ல போறேன். ஐயோ, சாரீஸ்லாம் மாறுது. எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் நினைக்கிறேன், ஸ்கேம் அடிக்க போறாருன்னு நினைக்கிறேன். காசு பத்தாம திரும்பி வீட்டுக்கு போயிடுவார் போலுதுரா அவருக்கு. சாணியில முக்கில அடிப்பாங்க செருப்பாடி. கிரீஸ் டப்பா எப்படி எட்டி வச்ச வாங்க அடி. ஐயோ ஐயோ. ஓ, சீனிவாசன் வந்துடுவார் அதுல. என்னாச்சு? ரெண்டு பேருக்கு தான் ஒரு இது தம்ப்நெயில் இல்லைனா ஜென்மத்துக்கு. இது கராத்தே பாஸ் பண்றாரா? இந்த பேக்கப்ல காலி. வீரன் அடி வாங்க தருவார். என்ன ஒரு அடி விழுல, அப்பதான் தெரியும். அதுலயும் இப்படிதான்டா ஆயின்னு இருக்கும். வரவேட்டனா ஒரு பாட்டுல போய் பெரிய பெரிய ஆள் ஆயிடுவாங்க டக்குன்னு பார்த்தா. எவ்வளோ சேவிங்ஸ் வச்சுக்கிறாரு இவரு? சாண்ட்லர் போல. ஒரு கடை നോക്കിയേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ? നന്നായിട്ടില്ലേ? കൊള്ളാം. ഇനി ക്രീം നിറത്തിൽ വേറൊരെണ്ണുണ്ട്, അതിട്ടുണ്ട് വരട്ടെ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോരെ, എനിക്ക് സ്വല്പം ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. സുഖേട്ടാ, ഇനി മുതൽ ദിവ്യമോള് സുഖേട്ടനെ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കില്ല. അയ്യോ, അതെന്ത്? എന്നെ അമ്മാന്നും വിളിക്കില്ല. പിന്നെ
സുഖേട്ടൻ ഡാഡി, ഞാൻ മമ്മി. ലോകം ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയി സുഖേട്ടാ. കിണറ്റിലെ തവളകളെ പോലെ നമ്മൾ പരിഷ്കാരം അറിയേണ്ട ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എന്നാലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വേണം. വേണം. പുച്ചിൻ പോയിടുവാണ്. ഡാഡി ഡാഡി മമ്മി கல்லூரி படம்னாலே அவங்க யார டாடி சமாட்டி வாங்குறானா டாடியை பத்தி கிண்டலா பண்ற. ആറാം മാത്രമേ വരില്ല. ഞാനിപ്പോ ഇത്തിരി ടൈറ്റില്ല. ആ സാമുവലിന്റെ പേയ്മെന്റ് അത് ഒരെണ്ണത്തിന് വില പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക. മാസാമാസം സാറ് ശമ്പളത്തിന് പിടിച്ചോളൂ. ആ ഏതായാലും താൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഓഫീസിലേക്കോ? നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ ഉറപ്പിന്റെ പുറത്താ ഞാൻ കാറ് വാങ്ങുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ஐயோ കാറ് കണ്ടീഷനാ. ഓ അത് മാറ്റർ. ആ കോളനിയിൽ എല്ലാവർക്കും കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു ആർഭാടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ഭാര്യക്കും മോൾക്കും ഇത്തിരി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താർത്ഥം? അത് കറക്റ്റ് ആണ്. എന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ വേണല്ലോ. അതെന്തിന്? ടീച്ചർ നല്ല ഉയരമുള്ള ടീച്ചർ. Hi auntie. Did you see the film Messi on TV? Did you like it? Oh no, I'm talking about the actor. മോള് വേഗം മുമ്പോട്ട് നടക്ക. He's a British actor, remember? My husband waiting. No, what? No. വന്നേ. ഞങ്ങളെ ആ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാഞ്ചി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഒരു ചുമപ്പ് മാരുതി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചാലും കാണാൻ പറ്റൂല. ഗ്ലാസ് മുഴുവനും പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കല്ലേ. ലക്ഷ്മണൻ കോൺട്രാക്ടറുടെ കാറാ അത്. അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ഭാര്യയെ ഡിന്നറിന് കൊണ്ടുപോവാ. കോൺട്രാക്ടറിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ്, അഡ്വക്കേറ്റിനാണെങ്കിൽ കേസില്ല. സ്ത്രീ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ്? തെറ്റല്ലേ? ഈ കോളനിക്കല്ലേ എന്റെ ചീത്തപ്പേര്? നമ്മളെ പോലെ അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു അപമാനമാ സ്ത്രീ. അത് ശരിയാ. സുലു, ഇറച്ചിക്കറിക്ക് മല്ലി വറുത്തരക്കണോ വറുത്തരച്ചോളൂ തങ്കു. ஐயோ அது ஒரு சமயம் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. ഓക്കേ. Mom, are you coming or not? I am coming, ജോജോ. അവക്ക് ദേഷ്യം വന്നാലേ വല്ല ടിവിയോ മറ്റോ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു കളയും. ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ. അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റി വേറെയും പല കഥകളുണ്ട്. ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം. ചിന്ന പൊണ്ണു പഞ്ചിന എന്നാ പண்றது? നല്ല പുള്ളിയാ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ഭാര്യയെ കുറ്റം പറയുന്നത്. കാഞ്ചിക്കറിയോ നീ പോയ സ്ത്രീയുടെ പൂർവ്വചരിത്രം വല്ലതും? സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് ഒരു ചൈനക്കാരനെ കൊന്നേച്ച് ഓടി പോന്നതാ ജിജി. അയ്യോ, ഒറിജിനൽ പേര് ജിജി എന്നൊന്നും അല്ല, ഏലിയമ്മ. പാവം ചൈനക്കാരൻ സ്വത്തും പോയി ജീവനും പോയി. വശീകരിച്ചെടുത്തതാ. സിംഗപ്പൂരിൽ ചെന്നാലേ ഇവളെ തൂക്കിക്കൊല്ലും. ആണോ? കൊള്ളാം. ഭർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കോമാളിയില്ലേ, അവൻ ബോംബെയിൽ ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ബോയ് ആയിരുന്നു. ഇവള് ഒളിച്ചു താമസിക്കുമ്പോ കൂടെ കൂടിയതാ. ആ ചെറുക്കന്റെ തന്ത വേറെ ആരാ? ഈശ്വര, എന്തൊക്കെയാ ഈ കേക്കണത്?